Bonjour, Soir Santé aujourd'hui sur le terrain exceptionnellement au CIC où se déroulent les premières assises de prévention et de lutte contre le cancer. L'engagement du président de la République s'est traduit entre autres à travers l'installation de la Commission nationale de la prévention et de lutte contre le cancer, en lui assignant comme objectif de réduire l'incidence du cancer grâce à des initiatives de prévention ciblées, d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité du dépistage précoce et d'assurer un diagnostic rapide et offrir des traitements appropriés. Aujourd'hui, les différents acteurs de prise en charge et de lutte contre le cancer se réunissent pour faire un diagnostic précis du plan cancer afin de tirer des leçons et de mener des défis. Objectif, tracer une nouvelle stratégie de lutte pour la période 2025-2035. Quelle est la situation aujourd'hui? Réponse des professionnels. ربما هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم في هذه الجلسات سيبدي نظرة أخرى استشرافية للتكفل بالجوانب المتعلقة بمرضى السرطان. هناك تصور يعتمد على ضرورة التخصص في مجال تخصص الطب. هل يمكن أن نصل إلى أكثر من تخصص أم يمكن أن نعتمد أيضا على تخصيص تكوينات للأطباء العامين في مجالات مخصصة للاعتماد عليهم؟ أظن أن هذه المسألة تبقى من اختصاص أهل الخبراء والذين يمكن في هذا اللقاء أن تكون هناك توصيات في هذا المجال. فبخصوص التكفل بمرضى السرطان، يجدر التذكير بأن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يساهم في التكفل بهم لا سيما من خلال الأداءات العينية والنقدية المقدمة في مجال الوقاية والكشف والتشخيص والعلاج إلى جانب الدور التوعوي والتحسيسي. ففي هذا الإطار وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المسدات بتاريخ 4 فبراير 2024 بمناسبة تنصيب هذه اللجنة، تم تمكين مرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا من بطاقة الشفاء للاستفادة من الأدوية الموصوفة دون دفع تكاليف، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا الإجراء 2158 مريض بتكلفة مالية قدرها 57 مليون دينار جزائري إلى غاية مارس 2025. إن استحداث قطاع وزاري مكلف بالصناعة الصيدلانية من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ينبع من بصيرة نافذة ويحمل في طياتها معاني كثيرة مرتبطة مباشرة بالتكفل بالمريض من خلال صناعات صيدلانية محلية تضمن السيادة الصيدلانية والصحية للمواطن الجزائري، وتوفر منتوجات صيدلانية تضمن الجودة والفعالية والأمن. كما نولي أهمية بالغة لتسجيل الأدوية المبتكرة المستعملة في مكافحة مرض السرطان، ويكرس النظام التنظيمي إجراءات مسرعة ومسهلة لتسجيل الأدوية الواردة في البرامج الوطنية لمقاومة السرطان على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وهو ما يسمح لمرضانا للوصول لأدوية متطورة أثبتت فعاليتها في تحسين صحة مرضى السرطان عبر العالم. أتشرف أن أتواجد معكم اليوم في هذا الملتقى الذي يجمع مختصين في مجال علاج الوقاية والبحث العلمي في السرطان، هذا المرض الذي حسب المعطيات الإحصائية للسنوات الأخيرة أصبح سببا رئيسيا في الوفيات عبر العالم. لذلك نجد أن الجزائر وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعطى أهمية قصوى للوقاية، العلاج، وكذلك البحث العلمي في مجال السرطان. التلاميذ الذين هم نزلاء المؤسسات الاستشفائية والذين هم مصابون بمرض السرطان، تسهم وزارة التربية الوطنية في مرافقة هؤلاء التلاميذ
وتنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية في التكفل بهؤلاء التلاميذ المصابين من خلال المرافقة التربوية. وقد ساهمت وزارة التربية الوطنية في تكييف البرامج وفتح أقسام خاصة مدمجة داخل المستشفيات، حيث تلاميذنا المصابين بمرض السرطان. وطبعا أوجدت وزارة التربية الوطنية الظروف التربوية اللازمة من أجل أن يتم التكفل بأبنائنا التلاميذ ومرافقتهم تربويا إلى جوار المرافقة الصحية، حتى لا تفوت على أبنائنا التلاميذ فرصة مواصلة تعليمهم ومواصلة دراستهم. Alors aujourd'hui, nous organisons, donc, sous l'égide de Monsieur le Président de la République, ces assises nationales de prévention et de lutte contre le cancer, dont l'objectif principal est la prévention et l'amélioration du parcours du patient porteur du cancer. Alors moi j'ai l'honneur de coordonner l'atelier diagnostic qui va porter sur le diagnostic anatomopathologique et moléculaire, qui fait partie donc maintenant des tâches obligatoires des médecins pathologistes, parce que nous sommes maintenant tenus de poser un diagnostic moléculaire précis pour mettre en évidence les altérations moléculaires et permettre aux patients de bénéficier d'un traitement personnalisé. Dans cet atelier aussi vont intervenir nos collègues radiologues qui ont aussi un rôle très important dans le diagnostic des cancers, aussi nos collègues de la médecine nucléaire et aussi nos collègues biochimistes qui ont un rôle important dans le diagnostic, surtout des formes familiales des cancers. Donc ils font ce qu'on appelle le diagnostic germinal, voilà, des tumeurs. Oui, nous avons les compétences, alhamdoulilah, grâce aux moyens mis par notre pays et l'État algérien dans la formation des différents intervenants dans le cancer. Sur le plan formation, et nous bénéficions aussi de formation continue. Donc nous sommes tout le temps en train d'assister et de participer à des formations continues pour parfaire notre formation. Et ça touche tous les intervenants, pas uniquement les pathologistes. Le principal obstacle, c'est nous souffrons des ruptures récurrentes en réactif. Si je dois parler de l'anatomie pathologique et pathologie moléculaire, c'est les procédures administratives qui sont un peu longues. Et là, la commission justement avait saisi Monsieur le Président de la République lors de notre réunion du 22 octobre, qui a été très sensible et qui a rapidement instruit les responsables pour l'élaboration justement d'un texte de loi et pour justement faciliter l'acquisition des réactifs et même des équipements en cas de rupture, surtout en cas de rupture. Donc le texte normalement a été fait par les responsables, dont le ministère de la Santé qui s'est beaucoup engagé, Monsieur le ministre de la Santé, dans ce domaine. Voilà. On plaide pour que le patient soit pris en charge à temps, pour qu'il y ait un diagnostic précoce et qu'il y ait un traitement au bon moment, pour éviter justement pour que les patients puissent bénéficier du traitement adéquat. Alors le diagnostic, alors vous savez, notre spécialité, elle s'est développée. Ça a commencé par un diagnostic dans les années 1600. L'anapath, c'était un diagnostic à l'œil nu, ce qu'on appelle un diagnostic macroscopique. Elle s'est développée, ensuite il y a eu le microscope, ensuite il y a eu les colorations spéciales, et là maintenant nous sommes à l'échelle moléculaire. En tant que pathologiste, nous sommes dans l'obligation, ça fait partie de nos obligations, de poser le diagnostic moléculaire des cancers. Voilà, ça fait partie de nos obligations que nous faisons avec plaisir. Et là, justement, le service d'anapath de Blida, le service d'anapath du CHU Mustapha, nous venons d'acquérir, grâce au ministère de la Santé, nous venons d'acquérir des plateformes de biologie moléculaire, particulièrement de séquenceurs de dernière génération, ce qu'on appelle les MGS, qui sont d'une très grande utilité dans le diagnostic moléculaire des cancers.
réduire les délais, pour réduire les délais. Bon, il y a un travail de fond aussi, il faudra revoir là aussi, même sur le plan donc ressources humaines, il y a tout un travail de fond qui va être discuté pendant les ateliers et justement, on va écouter les différents spécialistes, chacun va nous dire les problèmes qu'il rencontre et pour justement élaborer une stratégie afin de raccourcir les délais dans la prise en charge de façon générale des patients. Oui, malgré qu'on a ouvert, ça fait 2 ans, le service d'oncologie pédiatrique de Bab el Oued, mais ça reste insuffisant. Le nombre de lits reste insuffisant. Le nombre de lits, de personnel, de matériel, tout ça reste insuffisant. Bien sûr, il faut d'abord le service de Bab el Oued, il nous faut du personnel pour continuer à ouvrir la deuxième moitié du service. Ouvrir la neurochirurgie pédiatrique, normaliser le service de chirurgie pédiatrique qui commence à travailler mais pas à 100% d'activité, tout ça par manque de personnel. Oui, parce que pas uniquement le personnel, mais il manque sur le territoire national, il manque des structures pour l'enfant. Non, il doit 1500, je pense c'est le minimum, il doit y avoir plus. Mais malgré ça, c'est un nombre, les structures qui sont actuelles n'arrivent pas à éponger ce nombre. C'est pas qu'elle n'a pas réglé, elle a amélioré, elle a diminué la pression, mais il nous reste encore de la pression. Les autres wilayas aussi, c'est un problème. Par exemple, à Oran, il y a un service mais qui n'a pas la structure adéquate, n'a pas de personnel, n'a pas assez de médecins, assez d'infirmiers. Vous avez à Constantine, ils ont une petite unité, à Annaba une petite unité, c'est des grandes villes. À Sétif aussi une petite unité, en principe, ils doivent avoir des structures adéquates par rapport au nombre d'habitants. La convention avec la CNAS, c'est pour la radiothérapie. Inch'Allah, elle va améliorer les choses, certainement, certainement. Et les enfants, ils vont dans les services publics et certains, parce que les rendez-vous sont loin, ils se dirigent vers les structures privées en payant de leur poche. Ça, c'est pas tout le monde qui peut se permettre. Non, c'est pas facile à diagnostiquer, justement. C'est un cancer qui guérit avec le traitement. Dans la majorité des cas, pas comme celui de l'adulte, mais le diagnostic n'est pas très facile. Beaucoup d'enfants arrivent à un stade tardif de la maladie. C'est ce qui est dommage. Plus le diagnostic est tardif, plus les résultats du traitement ne sont pas bons. Plus le taux de guérison n'est pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir les malades à un stade précoce pour leur garantir la guérison complète. Ces assises nationales de prévention, de lutte contre le cancer sont une étape importante dans la prise en charge de cette pathologie. Parce que cette pathologie, le cancer, en fait, est un échec de la médecine. Hein, parce que le cancer, hélas, tous les cancers ne se guérissent pas. Hein. Et donc, et puis, hélas aussi, le nombre de personnes atteintes de cancer augmente et va augmenter chaque année. Parce que il y a beaucoup de facteurs et de déterminants auxquels est exposé le citoyen et qui impactent sa santé. Par exemple, l'alimentation, consommation de sucre, de sel, de gras, de viande rouge, de viande transformée, etc. Tout ça, ça a un effet sur attribuable ces produits par rapport au cancer. Donc, c'est les ateliers de ces assises vont aboutir à des recommandations concernant un certain nombre d'aspects de prise en charge du cancer, comme le diagnostic, la prévention, le parcours du patient, la formation, etc. Donc l'accès aux médicaments. Donc tout ça va être pris en charge par... La prévalence. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour Comment?
Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour réduire la prévalence? Oui, l'essentiel c'est de rentrer dans un programme. C'est ce qui sera de nouveau une nouvelle démarche, une démarche préventive scientifique en fait. Parce que chacun des déterminants auxquels est exposé le citoyen, en termes d'alimentation, de tabac, d'activité physique, de pollution, etc., tous ces éléments, nous avons des données chiffrées et qui sont directement corrélées à une cause dans le cancer. Donc ces ateliers vont sortir avec, par exemple, en ce qui concerne la prévention, c'est le volet le plus important, je pense. Parce qu'il va falloir réduire le nombre de patients. Et comme je l'ai dit, aucun budget ne suffira à prendre en charge le cancer. Parce que les médicaments sont onéreux, et puis les maladies, il y en aura de plus en plus, hélas. Etc. La seule façon, c'est de réduire le nombre de personnes, de nouveaux patients dans le cancer. Eh ben, il va falloir adopter cette stratégie de prévention qui est en fait pour chaque élément, pour chaque cause du cancer. Dans l'alimentation, il y en a plein, etc. etc. Donc, c'est que, par exemple, on peut corréler la consommation élevée de viande rouge, plus de 300 grammes par semaine, ou 43 grammes par jour, peut être à l'origine d'un cancer. De la gorge, etc. La consommation de viande transformée, telle que les cachir, etc., le pâté, tout ça, on a dit que c'est directement corrélé avec le cancer. Donc il ne faut pas du tout en consommer. La consommation de fruits et légumes, elle est recommandée. Il faut consommer plus de 300 grammes de fruits et plus de 300 grammes de légumes par jour. Oui, c'est important. C'est important. Et ça a même un effet contre le cancer. Donc ça devient intéressant. Oui. La consommation de fibres qui se trouve dans les salades, dans les fruits secs, dans les légumes secs, etc. Ça c'est important. Il faut en consommer plus de 25 grammes par jour. Le lait, le fromage, etc. Il faut 2 portions par jour. Soit un verre de lait avec un fromage ou un yaourt et un verre de lait, peu importe. Ça aussi, c'est important. Et tout ça, vous avez vu, j'ai donné l'exemple de l'alimentation qui a ses normes. Et puis, ce sera pareil pour tous les autres domaines. Pour les produits cosmétiques, pour les pesticides, pour l'activité physique, et ça. Chacun de ces déterminants qui impactent la santé et qui peut être à l'origine d'un cancer peut être ramené à des recommandations bien précises. Donc, qu'il va falloir mettre à disposition en communiquant, etc., aux citoyens pour qu'ils puissent avoir, disons, une espèce de feuille de route, une espèce de conduite à tenir. Et vous avez un citoyen qui sait ce qu'il fait. Et il saura dans les viandes comment il faut consommer, qu'est-ce qu'il ne va pas, etc. Dans les fruits et légumes, il va exagérer, et tant mieux, etc. Et dans l'exposition au soleil, dans l'exposition aux produits chimiques, aux produits aux pesticides, etc., tout ça, dans les maquillages, dans tous ces produits, parce que dans les maquillages, on peut avoir de l'aluminium, on peut avoir du plomb, on peut avoir peut-être du mercure, etc. Tous ces produits qu'on met en contact avec le corps, avec le temps, avec la chronicité, les doses vont s'élever et ça va être à l'origine d'un cancer. L'ancien plan, il a échoué. L'ancien plan cancer. Non, il n'a pas échoué, mais les ambitions n'ont pas été atteintes. La participation de la PCH
rentre dans le cadre d'un engagement en tant que fournisseur incontournable des hôpitaux en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la prise en charge des cancers. Actuellement, la PCH, on est en train de réviser ou bien actualiser nos procédures en faveur d'une amélioration et fluidification de l'approvisionnement des hôpitaux en matière de produits, notamment destinés à prendre en charge les malades atteints de cancer. En matière de budget, la pharmacie centrale des hôpitaux a déployé la plus grosse cagnotte destinée à la prise en charge des cancers depuis sa création. Actuellement, on note plus de 84 milliards de dinars destinés à acquérir des médicaments contre le cancer. 65% de cette cagnotte est destinée à l'acquisition des produits innovants. Actuellement, le malade algérien dispose des mêmes protocoles thérapeutiques qu'on dispensait à l'échelle internationale, et on est aligné aux standards internationaux. En plus de budget alloué à tout ça, la pharmacie centrale des hôpitaux sous tutelle du ministère de la Santé a commencé des procédures pour améliorer son logistique d'acquisition de médicaments, de dispositifs médicaux, notamment en matière de développement des infrastructures, augmentation des capacités de stockage, création de nouvelles plateformes numériques destinées à prendre en charge toute réclamation en instance émanant des hôpitaux. C'est ce qui se fait actuellement. Qu'est-ce que se fait actuellement? La plateforme Yaqada de la PCH, qui a été inaugurée en novembre 2024, elle est fonctionnelle et on répond en instantané à toute réclamation des hôpitaux pour résoudre un problème d'approvisionnement en urgence. Actuellement, on a passé je vais vous dire un chiffre exact, c'est-à-dire au 31/12/2024, le tableau de bord de la PCH a affiché une disponibilité de 96% des produits destinés à la prise en charge des cancers, des produits destinés au stock. Donc, pour 2025, un plan d'approvisionnement ambitieux aussi pour recourir à des produits de qualité, à des produits qui s'alignent à des standards internationaux au profit de nos patients. L'objectif de 2025 de la PCH, c'est d'améliorer la logistique, c'est d'avoir un système de numérisation et de digitalisation qui permet une réactivité, qui permet des interactions avec les différents utilisateurs de la santé et notamment aussi interopérable aussi avec d'autres services, notamment via la plateforme déployée par le Haut Commissariat de numérisation, dont la PCH était un acteur avec une API directement. Cette plateforme qui gère les alertes par rapport à la disponibilité des produits pharmaceutiques avec plusieurs intervenants, notamment le ministère de la Santé via la PCH, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, le ministère des Finances à travers via les douanes, la Banque d'Algérie, le ministère du Travail. Donc c'est une plateforme interopérable avec plusieurs institutions dans le but de gérer toute perturbation en matière d'approvisionnement des médicaments. Actuellement justement, par rapport à nos délais, justement, une réforme aussi par rapport à tout ça, c'est-à-dire de faire des prévisions toujours à l'année précédente du besoin réel, voire des contrats à l'avance, c'est-à-dire une dynamique, elle est en train d'être installée au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux pour justement raccourcir les délais d'approvisionnement. Donc nous participons aujourd'hui pour représenter les fabricants algériens d'une manière générale, notamment les fabricants en produits d'oncologie. Je pense que cette journée a réuni une expertise précieuse qui concerne tous les intervenants, toutes les parties prenantes qui interviennent au quotidien pour la prise en charge des patients cancéreux et aussi dans le cadre de la prévention de ces maladies. Aujourd'hui, l'Algérie s'est munie de plusieurs unités d'oncologie en forme sèche et en forme injectable. Je parle de produits cytotoxiques. C'est une technologie qui est aujourd'hui maîtrisée. Les premiers produits fabriqués en Algérie, d'ailleurs développés aussi en Algérie, sont déjà sur le marché. Certains ont alimenté la pharmacie centrale des hôpitaux. Nous avons encore du chemin à faire
Mais nos prévisions avec toutes les unités d'oncologie établies, c'est que probablement fin 2026, si les enregistrements suivent, nous fabriquerons pratiquement tous les produits cytotoxiques consommés en Algérie. Les produits innovants, nous ne pouvons les pas fabriquer que s'ils sont libres, c'est-à-dire qu'ils ne font pas l'objet de brevets. L'intérêt aussi, c'est d'essayer de créer des conditions incitatives pour que les laboratoires innovants viennent fabriquer leurs produits en Algérie, ou même les conditionner. Le plus important, c'est la fabrication assure un meilleur approvisionnement, une meilleure disponibilité des produits. Aujourd'hui, elles existent d'une manière générale, mais elles n'existent pas d'une manière spécifique pour des produits innovants, soit en biotechnologie. Et d'ailleurs, nous ferons des recommandations cet après-midi dans ce sens. Il ne s'agit pas de blocage, mais il s'agit de certaines lenteurs administratives, autant dans l'enregistrement, autant dans le process quotidien qui concerne tous les produits, pas spécialement les produits d'oncologie. Et nous avons aussi du progrès à faire parce que plus nous enregistrons rapidement les produits, moins on importera. Les délais d'enregistrement officiellement, selon le décret, sont de 4 mois. Un effort est fait pour les produits d'oncologie, mais le reste des produits, les délais sont beaucoup plus importants.